علامہ اقبال کی نظم حال و مقام جو ان کے شعری مجموعہ بل جبریل سے لی گئی ہے، ایک عمیق فلسفیانہ اور روحانی نظم ہے جو انسان کی روحانی ترقی، خود آگاہی اور زندگی کے مختلف مقامات کے بارے میں بات کرتی ہے۔ یہ نظم اقبال کے مخصوص انداز کی عکاس ہے جو عقل، دل اور عمل کے امتزاج سے انسان کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ آئیے اس نظم کے ہر شعر کی مفصل تشریح کرتے ہیں۔ نظم کا پس منظر حال و مقام کا بنیادی موضوع انسان کی روحانی اور فکری ارتقاء ہے۔ اقبال اس نظم میں انسان کے اندرونی سفر اور اس کی زندگی کے مختلف مراحل، حال و مقامات کو بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ انسان کی ترقی اس کے دل کی بیداری، عمل کی قوت اور خود آگاہی پر منحصر ہے۔ یہ نظم ایک عالمگیر پیغام رکھتی ہے جو ہر انسان کو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی ترغیب دیتی ہے۔ دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج، دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج بندے کو عطا کرتے ہیں چشم نگراں، اور بندے کو عطا کرتے ہیں چشم نگراں۔ اور شعر دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج تشریح۔ اس شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ اگر انسان کا دل زندہ اور بیدار ہو، یعنی وہ خود آگاہ اور حساس ہو، تو وہ آہستہ آہستہ بترقی کرتا ہے۔ دل زندہ و بیدار سے مراد ایک ایسی روحانی حالت ہے جہاں انسان اپنی فطرت، مقصد حیات اور خالق سے رابطے میں ہو۔ یہ بیداری انسان کو اپنی صلاحیتوں کو سمجھنے اور انہیں استعمال کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ اقبال یہاں تدریجی ترقی، ایولیوشن پر زور دیتے ہیں، یعنی انسان کی روحانی اور فکری ترقی ایک مسلسل عمل ہے جو صبر اور لگن سے حاصل ہوتا ہے۔ شعر بندے کو عطا کرتے ہیں چشم نگراں، اور تشریح چشم نگراں سے مرادو بصیرت یا گہری نظر ہے جو انسان کو حقائق کو سمجھنے اور زندگی کے گہرے رازوں کو کھوجنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب انسان کا دل بیدار ہوتا ہے تو خدا یا فطرت سے یہ بصیرت عطا کرتی ہے۔ یہ بصیرت انسان کو اپنے ماحول، حالات اور خود کے اندر جھانکنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ یہ شعر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ روحانی بیداری انسان کو ایک ایسی نظر عطا کرتی ہے جو سے دنیا اور روحانی دونوں جہانوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ، احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ، ہر لحظہ ہے سالک کا زماں اور مکاں، اور ہر لحظہ ہے سالک کا زماں اور مکاں۔ اور شعر احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ تشریح۔ یہاں اقبال کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے تمام معاملات، احوال اور اس کے روحانی یا فکری مقامات پر سب کچھ منحصر ہے۔ احوال سے مراد انسان کے اندرونی حالات یا جذبات ہیں، جبکہ مقامات سے مراد وہ روحانی مراحل ہیں جو انسان اپنے سفر میں طے کرتا ہے۔ اقبال اس بات پر زور دیتے ہیں کہ انسان کی کامیابی، ترقی اور عظمت اس کے اندرونی حالات اور اس کے روحانی مقامات سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر انسان اپنے اندر کی دنیا کو سنوار لے تو وہ اعلیٰ مقامات تک پہنچ سکتا ہے۔ شعر فوار ہر لحظہ ہے سالک کا زماں اور مکاں اور تشریح۔ اس شعر میں اقبال ایک عمیق فلسفیانہ نکتہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سچا سالک روحانی مسافر ہر لمحے کو ایک نیاز مانومکاں بناتا ہے، یعنی ایک بیدار دل انسان ہر لمحے کو نئی مانویتا و امکانات سے بھر دیتا ہے۔ وہ اپنے عملہ اور فکر سے وقتاور جگہ کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالتا ہے۔ یہ شعر اقبال کے تصور خودی سے جڑا ہے جس کے مطابق انسان اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اپنی تقدیر خود لکھتا ہے۔ ایک سالک کے لیے ہر لمحہ ایک نیا موقع ہوتا ہے، کہو اپنے آپ کو بلند۔ شعر فائز الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن، تفاوت بولتے فرق، ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں۔ اور جو ملا یعنی مؤذن جو اذان دیتا ہے اس کا مقصد ایک الگ رہتا ہے، اور جو مجاہد دیتا ہے اس کا مقصد میں نے اللہ کی راہ میں جان و مال اور سب کچھ لگا دیا ہوں۔ اللہ اکبر جب بولتا ہے وہ اذان سے مراد اللہ اکبر کا نعرہ ہے۔
अल्फाज व मानी में तफावत नहीं लेकिन तशरीह है। इस शेर में इकबाल कहते हैं कि अल्फाज और उनके मानी में कोई फर्क नहीं, लेकिन उनका असर और अहमियत इस बात पर मुनहसर है कि वो किस सियाक व सबाक में इस्तेमाल होते हैं। ये एक गहरी बात है जो इंसानी अमल और नीयत से जड़ी है। मिसाल के तौर पर एक ही लफ्ज जैसे इज़ान मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ मानी रखता है जो इसके इस्तेमाल और नीयत पर मुनहसर है। इकबाल यहाँ नीयत और अमल के फर्क को इजागर कर रहे हैं। शौरशेस, मुला की अजान और मुजाहिद की अजान और तशरीह, ये शौर नज़म का एक कलीदी शेर है। इकबाल कहते हैं कि मुला की अजान और मुजाहिद की अजान दोनों एक ही लफ्ज हैं, लेकिन उनके मानी और असर में जमीन आसमान का फर्क है। मुला की अजान, इससे मुराद रवायती, रस्मी या महज जबानी अजान है जो अक्सर रूहानी जज्बे से खाली होती है। ये एक ऐसी अजान है जो महज रस्म की तकमील के लिए दी जाती है। मुजाहिद की अजान, ये एक ऐसी अजान है जो एक बेदार दिल, अमल पर यकीन रखने वाले इंसान की तरफ से दी जाती है। ये अजान रूहानी और अमली जहाद की अलामत है जो इंसान को अमल की तरफ अभारती है। इकबाल इस शेर में रस्मी मजहबियत और सच्चे जज्बे के फर्क को वाज़े करते हैं। परवाज है दोनों की उसी एक फ़िज़ा में, परवाज है दोनों की उसी एक फ़िज़ा में, करगस का जहाँ और शाही का जहाँ और, करगस बोलते गिद्ध को, करगस का जहाँ और शाही का जहाँ और। शेर सिवे परवाज है दोनों की इसी एक फ़ज़ा में, तशरीह, ये शेर नज़म का इख्तितामी शेर है और एक गहरा पैगाम देता है। इकबाल कहते हैं कि मला और मुजाहिद दोनों एक ही दुनिया फ़ज़ा में परवाज कर रहे हैं, यानी दोनों एक ही माहौल में मौजूद हैं, लेकिन उनकी परवाज जिंदगी का मकसद की नौइयत मुख्तलिफ है। खरगिस का जहां और है, खरगिस गिद्ध से मुराद वो लोग हैं जो पस्त, खुद गर्ज और मादियत परस्त हैं। इनका जहां आलम महदूद और खुद गर्जी पर मबनी होता है। शाहें का जहां और शाहें बाज से मुराद वो लोग हैं जो बुलंद परवाज, बाहिमत और अजीम मकासद के हामिल हैं। उनका जहां अजीम तर, रूहानी और बुलंद है। इकबाल ये बताते हैं कि एक ही दुनिया में मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी फितरत और मकासद के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। नज़म का मरकजी ख्याली है नज़मान इंसान के अंदरूनी फ़रार इसकी खुदी के इर्तका को बयान करती है। इकबाल कहते हैं कि इंसान की तरक्यास के दिल की बेदारी, अस्कीनियत और उसके अमल पर मुनहसर है। वह हर समीम ज़हबीता और सच्ची रूहानी जदोजहद के दरमियान फ़र्क को वाज़ करते हैं। नज़म का पैगामिया है इंसान को अपनी सलाहियतों को बेदार करना चाहिए और अपनी जिंदगी को एक अजीम मकसद के लिए वक्फ करना चाहिए, जैसे शाहें के बुलंद परवाजी ने कहकर गस की तरफ पस्त रहना। दिलचस्प मालूमात, हाँ, बाल जबरील, ये अलामा इकबाल का दूसरा उर्दू शेरी मजमुआ है जो ऐन हपीर में शाया हुआ। इस मजमुआ में इकबाल ने अपने फिलसफे, खुदी और इंसान की अजमत को बहुत खूबसूरती से बयान किया है। जैक इकबाल का तसव्वुर खुदी, इस नज़म में इकबाल का तसव्वुर खुदी वाज़े तौर पर देखा जा सकता है जो इंसान को अपनी अंदरूनी कुव्वतों को बेदार करने की तरगीब देता है। थ्रेक, मिला और मुजाहिद का फिक। इकबाल अक्सर अपनी शायरी में रस्मी मजहबियत की खामियों को इजागर करते हैं और सच्चे जज्बे और अमल की अहमियत पर जोर देते हैं। ये शेर इसी फिक्र की इक्कासी करता है। जा, शाहें और करगस, इकबाल अपनी शायरी में शाहें को अजमत और करगस को पस्ती की इलामत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये इलामतें उनके फलसफे का अहम हिस्सा हैं। नतीजे नाज़्म हौल मकाम, अलामा इकबाल की फलसफियाना गहराई और शायराना कमाल की एक रोशन मिसाल है। ये इंसान को अपनी रूहानी और फिक्री सलाहियतों को बेदार करने और एक बुलंद मकसद के लिए जिंदगी गुजारने की दावत देती है। नज़म का पैगाम आज भी इतना ही अहम है जितना कि इस वक्त था जब ये लिखी गई, क्योंकि ये इंसान को खुद आगाही और अमल की तरफ राग़िब करती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सुनने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली नज़्म में उसके खुलासे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।